کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دنوں میں افضل اور سردار دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اسلامی اور طبی لحاظ سے پانی بیٹھ کر پینا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اذان کا جواب کس وقت دینا جائز نہیں؟ قضائے حاجت کے وقت یعنی واش روم میں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے؟ پہلا کلمہ۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں کتنی بار چاٹتے تھے؟ 3 بار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ تقریباً 700 مرتبہ سے زائد۔ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ ابو طالب۔ انسانی جسم میں خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تک۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی بتائی گئی ہے؟ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں یعنی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر کتنا سونا نصب ہے؟ 280 سے 300 کلو گرام تک۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز چبانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے؟ پودینے کی پتیاں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو انبیاء کرام کی سنت ہیں؟ خوشبو لگانا، شادی کرنا، مسواک اور حیا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ والدین یا کسی عزیز کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنا سنت ہے۔ نماز میں خشوع اور دل جمعی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ کیا والدین اگر ظالم ہوں تب بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر ایسا ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی کو طلاق دینے کا حکم اور اس کی اجازت قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟
अगर दोनों मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी और मशवरे से अलहदगी का फैसला करें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अक्सर लोग नहाते वक्त साफ करना भूल जाते हैं, जहां अरबों बैक्टीरिया होते हैं? वो हिस्सा नाफ है। नाफ जिस्म का वो हिस्सा है जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन ये एक छोटी अंदर धंसने वाली जगह होती है जिसमें गंदगी, पसीना, मुर्दा जिल्द, साबुन के ज़र्रात और नमी जमा हो जाती है। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। तहकीकात कहती हैं, मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक इंसानी नाक में 1400 से जायद मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। कुछ लोग तो महीनों तक अपनी नाक को साफ नहीं करते, जिससे बदबू, खारिश, यहाँ तक इन्फेक्शन हो सकता है। लोग अक्सर नहाते वक्त जिस्म के बड़े हिस्सों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन नाक जैसी छोटी जगह नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि ये छुपी हुई होती है, हसास होती है, साफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सफाई का तरीका मुख्तसर ये है। गीली रुई लें या फिर कान साफ करने वाली स्टिक का इस्तेमाल करें। इसे हल्के साबुन या एंटीसेप्टिक महलूल से तर करें। नरमी से नाक को अंदर से साफ करें, बाद में खुश्क रुई से खुश्क कर लें। नसीहत: ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन अगर इसे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार किया जाए तो आप इन्फेक्शन, बदबू, बैक्टीरिया की अफजाइश से बच सकते हैं। साल 2025 किस नाम वालों के लिए खतरनाक साबित होगा? इस्लाम में किसी मखसूस साल या नाम को खतरनाक या बदकिस्मती से मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। ये अकीदा इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। हर चीज़ अल्लाह के अख्तियार में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए कि मैं अपनी जान के नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी थी? खजूर, शहद, दूध, जैतून और उसका तेल, कद्दू, जौ की रोटी, सिरका और सरीद। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। क्या नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह समझा जाता है? जी हाँ, सख्त गुनाह है। क्या आपको मालूम है कि गर्मी की शिद्दत किस वजह से होती है? गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की भाप से है। वो कौन है जो आपके वालिदैन की औलाद है मगर ना आपका भाई है और ना आपकी बहन? आप खुद। वो क्या है जो दुनिया में सदियों से मौजूद है मगर उसकी उम्र 1 महीने से ज्यादा नहीं है? बताएं क्या चीज है? वो चीज चांद है। क्या गुस्से में दी गई तलाक वाक़या हो जाती है? अगर गुस्सा मामूली हो और शौहर को याद हो कि उसने तलाक दी है तो तलाक वाक़या हो जाएगी। अगर गुस्सा शदीद हो कि इंसान बेकाबू हो जाए और उसे इल्म ना हो कि उसने क्या अल्फाज कहे हैं तो ऐसी तलाक वाक़या नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़बरदस्ती, पागलपन या इंतहाई गुस्से की हालत में दी गई तलाक मुअस्सर नहीं होती। किसी की खुफिया तौर पर जासूसी करना इस्लाम में कैसा है? इस्लाम में सख्ती से मना है। ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा बदगुमानियों से बचो। यकीनन बाज गुमान गुनाह होते हैं और एक दूसरे की टो में ना लगे रहो। वो कौन सी चीज है जो खला में नहीं जल सकती?
आग यानी आग ऑक्सीजन के बगैर नहीं जल सकती। क्या जन्नत में कोई किसी से हसद करेगा? जी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ना कोई बोग्स होगा, ना हसद, ना दुश्मनी, बल्कि जन्नती एक दिल के साथ मोहब्बत करने वाले होंगे। जन्नत की जिंदगी कब खत्म होगी? इरशाद खुदाबंदी है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और ना वो मरेंगे और ना ही जन्नत फना होगी। क़यामत वाले दिन किस किस मखलूक का हिसाब होगा? क़यामत वाले दिन इंसानों, जिन्नात, उम्मतों और अंबिया कराम का हिसाब होगा, जबकि जानवरों के दरमियान भी इंसाफ किया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें मट्टी बना दिया जाएगा। सबसे ज्यादा वीडियोस देखने वाला मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान, जहां यूट्यूब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या जन्नत में कभी थकावट वगैरह होगी? जी नहीं, ना तो उन्हें वहां कोई थकन पहुंचेगी और ना ही वो वहां से निकाले जाएंगे। क्या कोई ऐसा फिक्रा या जुमला है जिसके बोलने से जिन्नात हाजिर हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई जुमला नहीं है। इस्लाम में जिन्नात को बुलाने के लिए कोई मखसूस जुमला या जिक्र नहीं किया गया और ना ही इसकी हौसला अफजाई की गई है, बल्कि हमें इन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है। जन्नत की नहरों के नाम क्या हैं? जन्नत की 4 नहरें हैं, कौसर, तस्नीम, सलसबील, अर्रहीक, मखतूम। सबसे पहले सोना चांदी का सिक्का किसने तैयार किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने तैयार किया। वो कौन से नबी थे जो लकड़ी की छड़ी से मोजज़ात दिखाते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नया साल शुरू होने पर जश्न मनाया जा सकता है? इस्लाम में नए साल के हवाले से किसी खास जश्न या तकरीब मनाने का कोई हुक्म मौजूद नहीं है। मुसलमान ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा किसी और दिन को जश्न के तौर पर नहीं मनाते। अल्लाह ताला ने तुम्हें इन दोनों ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के बदले बेहतर दिन अता फरमाए हैं। मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? गाली देने से। कौन से लोग दुनिया में ही अपने पेट में आग भर रहे हैं? यतीम का माल खाने वाले। क्या दुनियावी पैसा आखिरत में काम आएगा? जी नहीं, मगर जो नेक कामों के लिए खर्च किया गया हो वो फायदा देगा। जो शख्स बिलावजह रिश्तेदारियां तोड़ता है, इस्लाम में उसके बारे में क्या हुक्म है? सख्त गुनाह है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस्लामी नुक्ता नजर से दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? बिल्कुल हराम करार दिया गया है। कितनी बकरियों पर ज़कात वाजिब होती है? 40 बकरियों पर। ज़कात की शरह 2.5% होती है।
آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت میں ملتی ہے لیکن بیمار انسان کو خریدنا پڑتی ہے؟ آکسیجن۔ سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کس قوم نے کی؟ قوم شعیب علیہ السلام نے۔ کون سی سبزی کھانے سے نظر تیز ہو سکتی ہے؟ گاجر کھانے سے۔ کافروں کو نامہ اعمال کس طرح سے دیا جائے گا؟ پیٹھ کے پیچھے سے۔ ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ احزاب۔ جو شخص نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے رکھے اور صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ کون سا کام کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے۔ بتائیے کہ کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل بنا دیا ہے؟ زیادہ کی چاہت نے۔ کون سی کتاب قیامت کے دن گواہی دے گی؟ قرآن مجید۔ خوش اخلاق عورت کی پہچان کس عمل سے ہوتی ہے؟ اخلاقی کردار اور رویے سے ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت کس وقت تقسیم کرنا چاہیے؟ عید نماز کے فوراً بعد۔ جلد تقسیم کرنا بہتر ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ دعا اور سفارش کی نماز ہے اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست اور دشمن کی پہچان کس طرح بتائی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم و حکمت کے بحر پیکران تھے اور آپ نے دوست اور دشمن کی پہچان کے بارے میں نہایت گہری اور بصیرت افروز باتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، دوست کی پہچان، تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں پر ٹوکے اور پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کرے۔ مطلب جو شخص تمہیں خوش کرنے کی بجائے تمہیں درست کرے وہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست تمہارے بھید کو راز رکھے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے اور ضرورت کے وقت ساتھ کھڑا ہو۔ دشمن کی پہچان، تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہارے سامنے چاپلوسی کرے اور پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کرے۔ مطلب دو چہروں والا شخص کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جس شخص سے تمہیں زیادہ تعریف سننے کو ملے اس سے محتاط رہو، وہ تمہارا آزمودہ دشمن ہو سکتا ہے۔ خلاصہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے مطابق دوست وہ ہے جو سچ بولے، نرمی سے اصلاح کرے اور مشکل وقت میں ساتھ دے۔ دشمن وہ ہے جو منافق ہو، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور کرے۔ اچھی عورت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ شرم و حیا۔